Bishi burum burum khoyarar puro salsini bagai cibrei mutai barok jago tini Julai talni tham salmari sangrong salo bahino cibrei mutai barok laika fungni simi mutai khulumna bagai phaileza kobangma borokro mutai khulumma bai baksa fung jorabo jengi rejakha ter bahino cibrei mutai barok mongo naroi okrangai faimanjaka hasini mantri okra Professor Dr. Manik Saha berakhi tangbedigni mantri Sushanto Chaudhary MLA Ratan Chakraborty Chairman Jharna Rani Das ICA tangbedigni Secretary Pradip Kumar Chakraborty Hangkorfa Bishal Kumar Jirania ADM Onimesh Dor Hoda Hamkrai Samong Tangai Rajesh Bhumik Khoboi SB Kiron Kumar Ke Oshalo Hasni Montrokra Professor Dr. Manisha Puila Bukhago Joto Hasni Lukurogno Khaka Hamia Farka Cibrei Mutai no Kitingui Abai Baksa Kok Sana Thangai Bosai Knarkha Haste Hani Lukurog Cibrei Mutai Khulumna Bagai Phayo Abai Baksa Bangladesh ni Borok Bahino Mutai Khulumna Bagai Bishi Burum Burum no Phailayo Lai Thangjak 1780 Bishio Bubagra Krishna Manikoni Jorabo Udaipurni Cibrei Mutai Nokno Kajam Agartalawa Tubajak Mani 1949 Bishini 15 October Agreement Angmani A Agreement no Ruksabu Shirishitani Shimi Khalai Faimani Cibrei Mutai Bubagra Rogni Mungoi Mutai Barok Jagote Bubagrani Jorabo Bubagrani Naikol Mumbai no Mutai Rok Barogui Failio Fiabatabok has the Habak Naikoloi Tongo Cibrei Mutai Terro Tei Cibrei Mutai no 1949 Bishini 15 October Agreement Angmalia Gulo Tripura Hasni Tripura Habang Cibrei Mutai Naikol Nabaga Yak Holoboi Rekha Tei Abai Baksha Tourism ni Fashion Tibo Hamkrai Kraijagai Tongo Hone Shaikanarka Hasni Montriokra Tei Abai Baksha Hukumu Mukumuno Mutangai Naragna Bagai Tishana Bagai Shamong Klai Tongo Honi Bo Shawi Kanaraka Hasni Montriokra Professor Dr. Manik Saha Tini Nishimi Chengai Rajaka Salsini Bagai Khoyarpuro Cibrei Mutai Tei Ter National Schools of Drama Film Television Institute Rogo Diploma Course Khayai Shikla Shikli Rok Thinango Shurungmung Manna Bagai Bo Shamong Klaijagai Tongo Hone Shaikna Rakhabo Oshalo Cibrei Mutai Ter Kitingai Kabangma Phalnok Rokbo Fiok Jakha যে আমরা প্রতি বছরই এই দিনটির জন্য এই আষাঢ় মাসের যে শুক্লা অষ্টমী তিথির জন্য আমরা অপেক্ষা করে থাকি যে কবে এই খার্চি পূজাটা এখানে হবে এবং মেলার যে এখানে আয়োজন সেটা কবে শুরু হবে আমাদের ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ এখানে আসেন দর্শনার্থীরা আসেন শুধু আমাদের ত্রিপুরার নয় বাইরের থেকেও ইভেন বাংলাদেশ থেকেও প্রচুর মানুষ এখানে বিগত কয়েক বছর ধরে এখানে ত্রিপুরাতে আসছেন আমাদের এই খার্চি পূজা আমরা সবাই জানি যে ত্রিপুরা রাজ পরিবারের এটা কুল দেবতা এবং তার ইতিহাসও আমাদের সামনে কিভাবে এই খার্চি পূজা এখানে হলো তারও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং যারা জনজাতিরা আছেন এখানে তাদের কাছে এই খার্চি পূজা হচ্ছে আরাধ্য এবং কিন্তু সময়ের সাথে তাল মিলাতে গিয়ে দেখা যায় এখানে শুধু জনজাতিদের এটা পূজা নয় এখন জাতি জনজাতি সবার জন্য এক আত্মা হয়ে এই পুজোর জন্য সবাই আমরা এখানে উপস্থিত হই আমরা ছোটবেলায় আমার মনে আছে একদম ছোট বিলকুল ছোট যখন ছিলাম তখন থেকে এখানে আসতাম তখন রাস্তাঘাট ও এখানের যে ব্রিজ যেটা আমরা এখন দেখছি খুব অনায়াসে আমরা আসছি সেই সুবিধে ছিল না প্রচুর জল ছিল নদীতে এই পার থেকে ওপার আসতে নৌকা দিয়ে আসতে হতো বহু সমস্যা অ্যাক্সিডেন্টও হতো সেসব ইতিহাস আমাদের যারা পুরনো ব্যক্তিরা আছেন সবাই জানেন আমরা জানি আমাদের ত্রিপুরার মানুষ কিন্তু অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মানুষ আমি যখন বাইরে আমি থাকতাম পড়াশোনার সুবাদে আমি অনেক জায়গায় অনেক আশ্রমে যখন আমি যেতাম যখন বলে সেখানে মহারাজই হোক বা যারা ওই আশ্রমের সাথে জড়িত যখন শুনে ওরা যে আমি ত্রিপুরার থেকে এসেছি আরে বলছে আরে আমরা তো ত্রিপুরায় গেছি ওখানকার মানুষ তো অত্যন্ত ভক্তিপ্রিয় মানুষ এখানে ভগবানের প্রতি প্রচণ্ড ওনারা যেভাবে পূজা অর্চনা করেন আমাদের জানা আছে তো খার্চি পুজো এটা শুভ শক্তির একটা পুজো এবং সুখ সমৃদ্ধির যে খার্চি পূজার যদি আমরা এখানে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি আমাদের নিজেদের তো হবেই সুখ সমৃদ্ধি আমাদের রাজ্যেরও কিন্তু সেই সুখ সমৃদ্ধি আসবে এবং রোগ শোক থেকে এখান থেকে মুক্তি পাওয়া যায় সমাজের যে মঙ্গল কামনার যে বিষয় সেটা কিন্তু এই খার্চির যে দেবতারা আছেন তারা কিন্তু এখান থেকে কিন্তু ভাইব্রেট হয়ে সেখানে সমস্ত ত্রিপুরাতে সেটা ছড়িয়ে দেয় আমরা ত্রিপুরা সরকার ওনার
ওনাদের আশীর্বাদ আমরা প্রতিনিয়ত আমরা নেই, সমস্ত ত্রিপুরাবাসীও সেই আশীর্বাদ নেয়। আমরা যে এই উৎসবকে কেন্দ্র করে এখানে বিভিন্ন এখানে বলা হয়েছে বিভিন্ন আমাদের যে লাইন ডিপার্টমেন্টের এখানে ওনাদের স্টলও এখানে লাগিয়েছেন। আমি ভিতরে ঢোকার সময় দেখলাম, বাইরেও আমি দেখেছি অনেক জায়গায় যে এখানে স্টল তাদের যে বিভিন্ন উপাদান নিয়ে এখানে বসেছেন সেগুলো আমাদের চোখে এসছে। এবং একটা এই মেলাকে সামনে রেখে একটা ভাব যে বিনিময় সেটা কিন্তু এখানে হয়, এবং আমাদের যে ভালোবাসা এবং সাংস্কৃতিক যে মেলবন্ধন সেই মেলার মাধ্যমে কিন্তু সেটা আমরা পাই, এবং আমাদের মধ্যে যে সৌভ্রাতৃত্ব যে বোধ সেটাও কিন্তু জেগে ওঠে, যে কোনো মেলাই হোক। এবং প্রতিটা মেলারই কিন্তু একটা আলাদা তার একটা রূপরেখা আছে, এক এক জায়গায় এক এক রকম। এবং আমি আশা করি আমাদের যে ঐতিহ্য পরম্পরা তার একটা এই মেলাকে সামনে রেখে তার একটা ব্রিজ, আমি বলবো একটা সেতু বন্ধন। এবং এখানে আমার পর্যটন মন্ত্রী মহোদয় আছেন, এখানে উনি পর্যটনকে নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করছেন, আমার সাথে প্রায়শ কথা বলেন। এবং আমরা চাইছি যে এখানে রিলিজিয়াস যে টেরোরিজম সেটাকে যাতে আরে বাড়ানো যায়। আমরা এই চতুর্দশ দেবতা যে বাড়ি সেটাকে আমরা রিলিজিয়াস যে একটা পর্যটন যে কেন্দ্র সেটাকেও আমরা আমাদের যে ক্যালেন্ডার তার মধ্যে আমরা ঢুকিয়েছি। আজকে এখানে জাতি জনজাতি আমরা সবাই মিলে আমরা ত্রিপুরাতে এখন মিশ্র যারা ভাষাভাষীর লোক এবং মিশ্র যে সংস্কৃতি সবার এখানে আমার মনে হয় এটা একটা মিলন ক্ষেত্র, এবং সব ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায়ের মানুষের এখানে সমাবেশ যে কারণে হয়, এবং পারস্পরিক যে আদান প্রদান একটা সেই আদান প্রদানের মধ্যে একটা ফিল্ড এর মধ্যে তৈরি হয়। তাছাড়া এখানে আমি একটু আগে যেটা বললাম যে এখানে প্রচুর যারা ব্যবসা সংক্রান্ত বহু স্টল এখানে লাগিয়েছে, তাতে করে অর্থনীতিরও কিন্তু একটা বিশেষ একটা মানে স্থান এখানে আছে। এতে করে আমাদের যারা কুটির শিল্পের যারা শিল্পীরা আছেন তাদের যে শিল্পকলা এখানে দেখাতে পারবেন, পাশাপাশি তাদের সামাজিক অর্থনৈতিকও সমৃদ্ধি হবে। আমার এখানে ত্রিপুরার মানুষ আমি বলতে দ্বিধা নেই, অত্যন্ত সংস্কৃতি প্রিয় মানুষ ত্রিপুরার। এবং প্রত্যেক মেলাকে কেন্দ্র করে এখানে আমরা ত্রিপুরা সরকার আমরা চেষ্টা করছি যে ধরনের এই ধরনের যখনই যেসব জায়গায় এই ধরনের মেলা হয় তার ইনফ্রাস্ট্রাকচার যাতে ডেভেলপ হয় আমাদের সরকারের তরফ থেকে সেই ব্যবস্থা আমরা করছি। এবং রাজ্য সরকার যতগুলো ভাষাভাষীর এখানে আমরা সবাই জানি এখানে যারা জনজাতি গোষ্ঠীর যারা ভাই বোনেরা আছেন 19টা জাতি গোষ্ঠী, তাদের যে আলাদা আলাদা যে কৃষ্টি সংস্কৃতি সেগুলো যাতে বিকাশ হয় তার জন্য আমাদের সরকার প্রতিদিন আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। এখানে রাজ্য সরকার যাতে এই ধারাটাকে আমরা উজ্জীবিত করতে পারি তার জন্য আমরা সর্ব ধরনের আমরা চেষ্টা আমরা চালাচ্ছি। এখানে লুপ্তপ্রায় যে শিল্প মাধ্যমগুলো আছে সেগুলোকে আবার যে পুনরুজ্জীবিত করা তার ব্যবস্থা আমাদের সরকার তার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এবারের বাজেটে আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন যে জনজাতিদের যে হারিয়ে যাওয়া বা এখনো যেগুলো বাদ্যযন্ত্রাদি আছে সেইগুলোর যাতে একটা কর্মশালা ওয়ার্কশপ হয় তার জন্য আমরা এবারের বাজেটে প্রায় 3 কোটি টাকা আমরা রেখেছি। তো এটা প্রতি বছরই থাকবে যাতে হারিয়ে যাতে না যায়। আপনারা জানেন যে এই বাদ্যযন্ত্রের উপর ভিত্তি করেও আমাদের জনজাতির একজনকে পদ্মশ্রী পর্যন্ত উপাধি দেওয়া হয়েছে, আপনারা সবাই জানেন। আমরা গত 26শে জানুয়ারি আমরা সবাই জানি যে এই খার্চি পূজাকে সামনে রেখে তার যে থিম সেই থিমকে সামনে রেখে গত 26শে জানুয়ারি আমাদের সবাই জানেন যে দিল্লিতে যে কর্তব্য পথের মধ্যে যে টেবলু বেরোয় সেখানে এই থিমকে রেখে আমরা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে 2য় স্থান লাভ করেছি বন্ধুগণ, সবাই আপনারা জানেন। এবং 9ই এপ্রিল আমরা চাইছি যে সমস্ত ধরনের জাতি জনজাতি যাই হোক আমরা সবাই যেন এই যে আমাদের সংস্কৃতিগুলো সেগুলো কোনো অবস্থায় যাতে হারিয়ে না যায়। আমি আমাদের যে আমাদের আইসিএ ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি মহোদয় এবং ওনার টিমকে আমি বারবার বলেছি পুতুল নাচ আমাদের কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে। ত্রিপুরাতে আগে আমরা ছোটবেলায় দেখেছি পুতুল নাচ থেকে আরম্ভ করে পুতুল নাচেরও যাতে একটা মানে এই ধরনের আয়োজন করা হয়। আমাদের কিছুদিন আগে 9ই এপ্রিল 2025-এ ধর্মনগরে আমাদের এখানে কিন্তু যাত্রা আমরা
যখন ছোটবেলায় আমরা দেখতাম এখানে বাইরের থেকে পর্যন্ত আসতো এখানে। ত্রিপুরার নিজেদের তো যারা যাত্রার সাথে যুক্ত ছিল, এবং এই যাত্রার মাধ্যমে কিন্তু আমাদের জীবনযাত্রা, যেটা আমাদের অনেক কিছু মানে বলা যায় না, কিন্তু যাত্রা নাটক এর মাধ্যমে কিন্তু মানুষের যে জীবনযাত্রা, সেই যে দর্পণ, সেই মিরর হিসাবে সেটা কিন্তু চলত।